ಒಳಗಿಂದ ಉಕ್ಕುವ ಹೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅದು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. Come on, arise church. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಉಕ್ಕುವ ಹೊರತೆ ಇದೆ. Come on, arise. Come on, arise. ಆಲೋಚನಾ ಪರಾಕ್ರಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇವೆ. ಸಮಾಧಾನವು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಹೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಜೀವಿಸುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ಚಲಿಸುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ನಡೆಯುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ನುಡಿಯುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ. ಜೀವಿಸುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ಚಲಿಸುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ನಡೆಯುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ನುಡಿಯುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ. Come on, worship him. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. Hallelujah, hallelujah. Come on, worship him. Hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ಹಾಡುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ನಾನು, ಹಾಡುವೆ ನಾನು, ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಾನು. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. ಪ್ರಿಯ, ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Come on, listen to your spirit. Come on, open your mouth and speaking in tongue. Come on, come on. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ come on. Hey, open your mouth. Oh, something is happening in the realm of the spirit. Come on. Yes. ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇವೆ. Come on. Hey. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ನದಿ ಉಕ್ಕುತ್ತಾ ಇದೆ. Come on. Rosha kaba karaba shakrondia emronda elekrisha alegrenda lakema. Come on, speak it. Rokoma amrude elekresha urakama amrude rokoma amrude le ebrado la koba rima lakia ha
Roshake makadi lakar rokoma amrude ikrad lokoma. Come on, ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ. Rokoma karaba shagrando lokoma kabarikande lekema ronde bala shabala kindo lokoma ibronde rogima lagia malakanda lako. Hey! Ho! Rokoma kara shagali kanda leke romi kalashia marandulemia. Yes. Take it now. Take it. Something has come upon you. Take it now. Ronde kaba shaga likalanda randi likima kudola bashaba ronde likama shama likara gia dologo ruki makara gia lage. Yes, go ahead. Don't stop it. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ವಾಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯು ನಿಷ್ಫಲವಾಗಿರುವುದು. ನಾನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. Come on. Reshabala koroma kava kale randele kema shabrondele bronde. Roshakaba kamaraki andala kereme shamronde. Rondi ebro. Yes, go ahead. Yes. ನಿಮ್ಮ ಅಂತರದ ಮನುಷ್ಯನು ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾ Hey! Hey! Glory to Jesus! 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 Thank you, Father. Shambra Semria Helia la Rama Shabronde. Holy, you are holy. Yes, Master. Holy, you are holy. This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Holy. Yes, Master. You are holy. Sing it. Holy. You are holy.
This realm of your glory, this realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Holy Jesus, you are holy. Holy, you are holy. Come on, worship him. Holy. Hey, hey. This realm of your glory, this realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Holy, you are holy. Holy, you are holy. Father, we thank you. ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ನಿನ್ನಿಂದ ಕೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ನಾವು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಂತರ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾತ ನೀನಾಗಿದ್ದಿ, ಆಂತರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾತ ನೀನಾಗಿದ್ದಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೃದಯಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ, ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ. ಯಾರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಕೂಡ ಸಂತೈಸಲ್ಪಡಲಿ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. Amen, 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 amen. Na 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 na. Holy, you are holy. Come on, worship him. Holy, oh. Holy, 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 holy. This is the realm of your glory, this is the realm of your grace. I can feel your mighty power. Moving in this place, it's the realm of your glory, it's the realm of your grace. I can feel your mighty power, it is moving in this place. Holy, holy, holy. Hallelujah. Praise God. Okay. ಮಳೆ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಕಮಾನ್, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ನಗುಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಕೇಳದವರು ಒಮ್ಮೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು
ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಕಮ್ ಕಮ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ಕೇಳ್ತದೆ. ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದರೆ ಕೇಳ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಕೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಕ್ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ರಿ? ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೋ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಲ್ವಿನ್, this is the realm of your glory, this is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Holy, you are holy, holy. Okay. Okay, welcome Dr. Sudeep. Wonderful worship. Dr. ಸುದೀಪಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿರಿ. ನಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಕೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲದರೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಮಳೆ ನಿಂತಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ರಿ ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ, ನಾನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತನು, ಕಮಾನ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವನು. ಕಮಾನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಒಳಗಿಂದ ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವನು. ಹೇಳ್ರಿ, ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಜಯಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೇನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ಕಾಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವದೂತರಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ದೇವದೂತರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ರೈಟ್? ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಕಾಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ಅವರು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವರು ಅಂತ. ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅವನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಅವನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರೈಟ್? ಅವನು ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೆಲಸದವನನ್ನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ
ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು, ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡು ಅಂತ. ಆಗ ಅವನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಿ ಅಂತ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಬಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯವರು ನನಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸದವನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಆ ಕೆಲಸದವನನ್ನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ, ಆತನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುವ ದೂತರೇ. ಆತನ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ, ವೆನ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ, ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ಬರುವಾಗ ಆ ದೇವದೂತರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಎಡವದಂತೆ ಅವರು ಇಡೀ ದಿನ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ, ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ಶುಭವೇ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ನೀವು ಮಾತಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಚನ, 18 ಚಾಪ್ಟರ್ 20 ವರ್ಸ್, ಜಾನೋಕ್ತಿ 18:20. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಉಣ್ಣುವನು, ತನ್ನ ತುಟಿಗಳ ಫಲವನ್ನು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ತಿನ್ನುವನು. ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಶಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮೌತ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಹಿ ಶಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್. ರೈಟ್. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು, ಬೆಳೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಬೆಳೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬಿತ್ತುತ್ತೇವೆ ಅದರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ, ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಸ್ಪೀಕ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್. ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡುತ್ತೀರಿ. ರೈಟ್. ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಪರಲೋಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವದೂತರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ನರಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ದುರಾತ್ಮಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊರತೆ ಆತ್ಮಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಆತ್ಮಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತ್ಮಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ದೇವದೂತರು, ಮೆಸೆಂಜರ್ ದೇವದೂತರು, ಕಾಯುವ ದೇವದೂತರು ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್. ಜೀವವು ಮರಣವು ನಾಲಿಗೆಯ ವಶ. ವಚನ ಪ್ರಿಯನು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಕಮಾನ್, ನೀವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಮಾತುಗಳು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಪಾಸ್ಟರ್ ನನಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಪಾಸ್ಟರ್ ನನಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೂಮೆಂಟ್ ನೀವು ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಕಾಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುರಾತ್ಮಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್. ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ, ಟಕ 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 ಟಕ. ಈ ಕೃಪಣ್ಣ ನನ್ನದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಾನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೃಪಣ್ಣ ಟಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ನಿನಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತದೆ.
ಕೇಳ್ತದೆ. ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಿ? ಡಿಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ನೋ 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 ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾವುದು ಕಾಲ್, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ರೀ ಭಾಷಾ ಬಾಕಾದೆ ಲೆಕ್ಕೆಮೆ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎದ್ದರೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನೋ, ಯು ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ಯುವರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ? ನೀನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನು. ಕಮಲಡ್ರಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳಲು ಶಕ್ತನು. ಕಮಲಡ್ರಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳಲು ಶಕ್ತನು. ಹೇಳಿ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳಲು ಶಕ್ತನು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ದೇವದೂತರು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಚೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆಚೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಸ್ಟೇ 4 ಗಂಟೆ ಎದ್ಬೇಕು, ಹಂಗೆ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರ್ಬೋಜಿ. ಹಲೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್, ರೈಟ್? ನೀವು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಓರ್ಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೈತಾನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯ ಒಳಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಸೈತಾನನು ಹವ್ವಳನ್ನು ಹಿಡಿದ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೈತಾನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹವ್ವ ಅಲ್ಲ, ಸೈತಾನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆದಾಮ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹವ್ವಳು ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೂ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದಾಮ ತಿಂದ ಕಾರಣ ಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಸೈತಾನದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹವ್ವ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದವಳು ಹವ್ವಳು, ಆದಾಮನು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದದಲ್ಲ. ಡಿಸೊಬೀಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯು ನೋ ದ ವರ್ಡ್. ಅವನು ಯಾರಿಗೆ ವಂಚಿಸ್ತಾನೆ? ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ವಂಚಿಸ್ತಾನೆ. ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಅವನು ವಂಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸಭೆ? ಫಿಲದೆಲ್ಫಿಯಾ ಸಭೆ, 7 ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರುವ ಸಭೆ, ದಾವೀದನ ಬೀಗದ ಕೈಯುಳ್ಳ ಸಭೆ. ದಾವೀದನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಸಫಲತೆಗೆ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸೀವ್ಡ್. ನಿನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಸೈತಾನ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆ, ಸಡನ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತು, ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ನಿದ್ರೆ ಬಂತು. ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಪೀಸ್ ರಟ್ಟುತ್ತದೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ. When you declare the word of God, God will control the situation. ದೇವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಫೀಸನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು, ದೇವದೂತರು ಹೋಗಿ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ದೇವದೂತರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. You will be in rest in the realm of the spirit. Hallelujah. ನೀನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನೀನು ಮಾತಾಡುವ ಮಾತುಗಳು ಎಂಟಿ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀ ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡುತ್ತಿ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೀನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿ, ನಾನು ಇನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಡಿಮನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವಾಗ ನಿನಗೆ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಒಂದು ದಿನ ನೀನು ಸಭೆಗೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೀನು ಕೊಯ್ಯುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ, ಅಥವಾ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ, ಯಾರೋ ಮಾತಾಡಿ ಬಂದಾರೆ, ಗುಡ್, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ರೈಟ್? ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಡಿಮನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಯು. ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ನಿಮಗೆ ಬಾರದಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಟಾಪೇಬಲ್. ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯು. ಬಟ್ ನೀನು ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಬಹು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೋ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೋ. ಅದರಿಂದ ಜೀವಧಾರೆಗಳು ಹೊರಡುತ್ತವೆ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳು ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತವೆ. ನೀನು ಮಾತಾಡುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತು ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ವಂಚಿಸ್ತದೆ. ಹಲೋ, ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ಟರ್ ನನಗೆ ಬೈಬಲ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಿದೋ ಸುಳ್ಳನ್ನು? ನಂಬರ್ ಒನ್, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು? ನಿನಗೆ ಬೈಬಲ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ನಿನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳನ್ನು? ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನು. ಕಮಾನ್ ಹೇಳ್ರಿ. ನೀವು ಪರಲೋಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಗ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ದೇವದೂತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಗ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ವಾಕ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಗ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪಾಸ್ಟರ್, ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಿದು ಸುಳ್ಳನ್ನು? ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನು. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಲೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆವಿಲ್. ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಲೈಸ್. ನೀವು ಏನು ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಂಬುತ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡುತ್ತೀರಿ, ಕಡೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯು. ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಾಲಿಗೆ ವಶ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಶ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ರೈಟ್? ನಿನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಯು ಆರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಸೂಸೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಟು ಸೂಸೈಡ್. ಫ್ಯಾನ್ ನೋಡುವಾಗ ನೇತಾಡುವ 2 ವಾರಗಳಿಂದ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆದರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೆದರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು, ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಬಟ್ ಆ ವರ್ಡ್ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ಆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡು. ಸ್ಪೀಕ್ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೈ, ಲೀವ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್. ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡುವವನು ಯಾರು? ದೇವರ ಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡದವನು. ಸಿಂಪಲ್. ಯಾರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬುತ್ತಿ, ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬುತ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಸಿಂಪಲ್. ಪಾಸ್ಟರ್, ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿದವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ರೀಡ್ 1 chapter 25 verse. Act of Apostle. Act of Apostle 1:25. ಮತ್ತಿಯನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕರ್ತನೇ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಲ್ಲಾತನೇ, ಯೂದನು ಅಪೋಸ್ತಲತನವೆಂಬ ಈ ಸೇವಾ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ತನಗೆ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೇಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್, ಓ ಯು ಓ ಲಾರ್ಡ್, ಹೂ ನೋ ದ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಶೋ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂ you have chosen. Next. And they cast their lots, right? And the lot fell on Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. Next.
25 ಓದಿರಿ. 25. Pastor Joseph, read for me in amplified version. 25. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 24, ರೈಟ್? ಯೂದನು ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. 25. ಓಕೆ. To occupy this ministry and the apostleship which Judas left to go his own place of evil. His own place of evil. He was apostle. ಆತನು ಅಪೋಸ್ತಲ. ಸತ್ತ ಲಾಜರಸನು ಎದ್ದದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. 12 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಎದ್ದದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ರಕ್ತ ಕುಸುಮ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಗುಣವಾದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. 2,000 ಹಂದಿಗಳು ಅವನ ಮುಂದೆ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ಸತ್ತದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ 5,000 ಗಂಡಸರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. 4,000 ಕೇವಲ ಗಂಡಸರು ಊಟ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳು ನೋಡಿದೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅಪೋಸ್ಟಲ್. ಆತನ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತಗಳಾಗಿದೆ, ಆತನ ಮೂಲಕ ಮಿರಕಲ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ 12 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ. 12 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಆತನಿದ್ದ. ಬಟ್ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, he went his appointed place. ಆತನಿಗೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. evil. Read for me, pastor, one more time. Read for me, clear ಆಗಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ರಿ. To occupy this ministry and the apostleship ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, which Judas left to go to his own place of evil. His own place of evil. Praise God. ಅದರಿಂದ ಸೂಸೈಡ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಬರುವಾಗ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅನೇಕ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಯಾರಿಗೆ? ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಡನ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ? ಈ ವಾಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ, ಹಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಿಗ್ ಯಾಕೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ? ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತ? ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತ? ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತ? ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾರಾದರೂ ವಿರೋಧಿಗಳಿದ್ದರ? ಯಾರಾದರೂ ಥ್ರೆಟ್ ಇತ್ತ? ನೋ ಥ್ರೆಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ರಿಸಲ್ಟೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನಮಗೆ ಕಾರಣವೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ. No one can tell, world cannot tell why he suicide, but Spirit of God can tell why he suicide. Suicide is a spirit. ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಅವನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು. ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ದೇವರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು. ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನು ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಥಾಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಒಳಗೆ ಸೂಸೈಡ್ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಸೂಸೈಡ್ ಆತ್ಮ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀನು ಸಾಯಿ. ಇವನಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಥಾಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್, ಥಾಟ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಹೌ?
In the name of Jesus, I'm born of God. One who is in me is greater than one who is world. I will not die. Live and declare the work of God. You're rejecting. ಅದು ನೀನೇ ಮಾಡಬೇಕು. I trust in God. I will never die. I live. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನೋ ಹೆದರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾರನ್ನೋ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಂಡನ ಉಪದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ, ಎಡ್ಡೆತ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೇತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಬರೀ ಸಾಯ್ಪೆ ಅಂತ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆಸಾಯ್ತಾರೆ, ಹೆದರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಒಂದಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಯಿ ಬೆಳೆ ಉಣ್ತಾನೆ. ನೀನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾತಾಡುತ್ತಿ, ಬಟ್ ರಾಲ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇವೆ. ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಬೇಕು, ಬಹು ದಿವಸ ಬದುಕಿ ಸುಖ ದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಬೇಕು ಬಹು ದಿವಸ? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಬಹು ದಿವಸ ಬದುಕಬೇಕು? ಬೈಬಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಬಹು ದಿವಸ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು ನಾಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾನೆ ನೀನು ಬಹು ದಿವಸ ಬದುಕಬೇಕು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಬೇಕು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನೀನು ಆಗಬೇಕು, ಬಹು ದಿವಸ ನೀನು ಬದುಕಬೇಕಂತ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಓದಿರಿ ವಚನವನ್ನು, 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನ, 12ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ. ಕೀರ್ತನೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವು ಬೇಕು. ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೇಕು, ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಬೇಕು. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಬಹು ದಿವಸ ಬದುಕಿ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬೇಕು? 2 ಸಂಗತಿ. ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಬೇಕು ಎಂದವರು ಹೇಳ್ರಿ, ನನಗೆ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಆಯಿತು. ಬಹು ದಿವಸ ಬದುಕಿ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಗೋರಿಗೆ ಹೋದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಷ್ಯ 70, ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ 80, ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳೇ ಅದರ ಆಡಂಬರ ಅಂತ. ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ರಿ. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗೋರಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಯಾರ ಮುಲಾಜಿಗೆ ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆಮೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋನೇನಿದು ಬೇರೆ ಹೊರಡ ಬಿಟ್ಟಿದೆಗಳನ್ನ ಮುಖವೇ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇನ್. ಮುಲಾಜಿಗೆ ಕೂಡ ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಆಮೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನೀನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಹಾಗೇ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ರೈಟ್? ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟಿ ನೀನು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟದ್ದು. ಮಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸಂಕಟ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಭಾಷರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನಿಯ ಒಡನಾಡಿ ಆತನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ, ಜ್ಞಾನಹೀನರ ಒಡನಾಟಿಯೇ ಸಂಕಟ. ಒಂದು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೈ, ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ್ರೆ ಸೈ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೆ ಜಾಗ್ರತೆ, ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಮೇನ್ 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 ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಟಗಳು, ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಬೇಕು, ಬಹು ದಿವಸ ಬದುಕಿ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾದರೆ, ಪಕ್ಕದವ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಾದುಕೋ. ನಿನ್ನ ಮನೆ ಕಾದುಕೋ, ನಿನ್ನ ಬಂಗ್ಲೆ ಕಾದುಕೋ, ನಿನ್ನ ಪಾಗಾರ ಕಾದುಕೋ, ಗೇಟ್ ಕಾದುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಾದುಕೋ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾತಾಡುವುದಲ್ಲ ಮಣ 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 ಅಂತ. ರೈಟ್? ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಾದುಕೋ ವಂಚನೆಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ. ವಂಚನೆಯ ಮಾತು, ಡಿಸೀವಿಂಗ್ ವರ್ಡ್. ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕಂತ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸೈತಾನು ವಂಚಿಸ್ತಾನೆ. ನಾನು ಸೈತಂಡ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಎತ್ತೀನಿ ಮಗಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಬರು. ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸತ್ತರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ ಆಗ. ಹೇಳುದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಇವರು.
ಯು ಆರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ಡೋರ್ ಟು ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಮರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ನೀನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬಡ್ಕಂತ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನೀನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿ ಏನು ಚಾಂಡಲ್ ವರ್ಪಾಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಅವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ರಿ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್. ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಲೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಾದುಕೋ, ವಂಚನೆಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬಿಡದೆ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೋ. ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಸಾಯುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೋಸ್ಕರ 24/7 ದುರಾತ್ಮಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇವೆ. ಬೀಲಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಕರೀತಾನೆ, ಬಾಲಕ ಬೀಲಾಮನ್ನು ಕರೀತಾನೆ. ಬೀಲಾಮ ಬಾ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಒಂದು ನೆಲ ಮುಚ್ಚುವಂತ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಧೂಳಿನ ಹಾಗೆ. ಅವನು ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅವನು ನನಗೆ 1,000 ಅಥವಾ 1,00,000 ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೀಲಾಮನನ್ನು ಕರೀರಿ. ಬೀಲಾಮನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಶಾಪ ಇದೆ. ಬೀಲಾಮನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಆಶೀರ್ವಾದ, ಶಾಪ ಇದೆ. ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಪಿಸಬೇಕು. ನೀನು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಜನಾಂಗ ವೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಲಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನುಡಿತಾನೆ, ರೈಟ್? ಅವನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಾಲಕ ಎಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದದ್ದು, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಆಗ ಬೀಲಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ, ಶಪಿಸುವವರು ಶಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದುರಾತ್ಮನನ್ನು ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದುರಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಲಿ ಇದೆ. ಆ ದುರಾತ್ಮ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಶಪಿಸುವವರು ಶಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಅವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇದ್ದ ಜನ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಶಕುನ ಇಲ್ಲ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಮಾಟ ಇಲ್ಲ. ನೋ ವಿಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವಿಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಂಬ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೋ ವಿಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಬಾರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೋ ವಿಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಲಾಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅವನು. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪುನಃ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ. ದೇವರು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಪರ್ಮಿಸಿವ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3 ರೀತಿಯ ವಿಲ್ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 1 ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಪರ್ಮಿಸಿವ್ ವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಹೌದು, ದೇವರು ಹೇಳಿದಾನೆ ನಿನಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದಾ? ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಹೋಗು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಬಿಲಿವರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಿ, ಅಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರ? ಅದು ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬೀಲಾಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪರ್ಮಿಸಿವ್ ವಿಲ್. ದೇವರು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವನ ಕತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಈಚೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕತ್ತೆಗೆ ಸರಿ ಹೊಡೀತಾನೆ. ಬೀಲಾಮನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದರ್ಶಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವವ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ. ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವವ. ಬಟ್ ಅವನು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಹಾರಕ ದೂತ ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಪರ್ಮಿಸಿವ್ ವಿಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೇಂಜರ್. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪರ್ಮಿಸಿವ್ ವಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಹಾರಕ ದೂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಸೋಬೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ತನ್ನ ಸಹೋದರನು ದ್ವೇಷಿಸುವವನು ಅವನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಕತ್ತಲೆಯು ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕುರುಡು ಮಾಡಿದರಿಂದ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನಂತ. ಈಸ್ ಎ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್. ಹಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಹಿ ಗೋಯಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಲಾಮನಿಗೆ ಅವನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇವರು ಬೀಲಾಮನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ. ದೇವರು ಬೀಲಾಮನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ. ಇವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಕತ್ತೆಯ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದ. ಇದರ ಇಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಕತ್ತೆಯ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದ, ಕತ್ತೆಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಕತ್ತೆ ಬೀಲಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಿ? ಅಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರಕ ದೂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನನ್ನು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನಗಳು, ದೇವ ಸೇವಕರು ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದಿದ್ದಾಗ ದೇವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆಯವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಇವರಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕತ್ತೆಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ರೈಟ್? ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವನು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದವ, ಅವನಂತ ಹೇಳುವುದು ನನಗೆ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ವೈಸ್, ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ನನ್ನಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇವರು ಯಾರ ಹತ್ರವೂ ಮಾತಾಡುವ, ಕತ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿನಗೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದ ದೇವರು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಸಹೋದರನ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ತಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ ಲೀಡರ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಪಾಸ್ಟರ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಮನೆಯವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ? ನೀನು ಬದುಕಬೇಕೆಂದು. ನಿನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ವಕ್ರ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಮುಳ್ಳುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುವವು. ಹಲೋ, ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ಕತ್ತೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾ? ಬೀಲಾಮ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸಂಹಾರ ದೂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವನ ಲೈಫನ್ನು ಕಟಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಬೀಲಾಮನು ಟಪ್ಪ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಸಡನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ? ಅವನ ಹಾರ್ಟ್ ನಿಂತಿದ್ದ. ಹಾರ್ಟ್ ನಿಂತಿದ್ದಲ್ಲ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಮತ್ತು ಮರಣ ಇದೆ. ಗಾಡ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್. ಬೀಲಾಮನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಜೀವ ಇತ್ತು, ಮರಣ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಮರಣ ಇದೆ. ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಮರಣ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ವಿಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ತಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಂಗತಿ. ಅವಿಧೇಯತ್ವವು ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ. ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸೊಬೀಡಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಠ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಹಠ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗೆ ಸಮಾನ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ವಿಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ದೇವರು ಸೌಲನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಸೌಲನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅರಸನಾಗಿ. ಅರಸನಾದ ಕೂಡಲೇ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯುಯೇಲನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೋಗು ಅಮಲೇಕ್ಯರನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡು, ಅಮಲೇಕ್ಯರ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶು ಮಕ್ಕಳು ಕುರಿ ದನ ಕತ್ತೆ ಕನಿಕರವಿಲ್ಲದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಹರಿಸು. ಇವನು ಹೋದ, ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ, ಅಲ್ಲಿಯ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ದನಗಳನ್ನು ತಂದ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದರು, ಇವನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಸೌಲನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರೇ ಏನಾಯಿತು? ಹೋಗು, ಅವನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮ್ಯೇಲ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ನೀನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೋದೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದೆ, ಯುದ್ಧ ವಿನ್ನಾದೆ, ಆಗಾಗ ನಾನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜನರು ಹೇಳಿದರು. ಏನು ಹೇಳಿದರು? ಜನರು ಹೇಳಿದರು, ಇದು ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಳಿದ ಯಾರು? ಜನರು. ಇವನಿಗೆ ದೇವರ ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಹೋಗು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡು. ಈಗ ಇವನು ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಬೇಕಾ, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಬೇಕಾ? ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಿಟ್. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗದರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ದೇವಸೇವಕರು ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ, ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರಂತ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಒಬ್ಬ ಹೋದರೆ 10 ಜನರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಅದು ದೇವರ ಬ್ಯೂಟಿ. ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಭಾಗವನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಹ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಭೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟು ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ದೂತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರಾತ್ಮ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಲಾಮನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋರು ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿ, ನೀನು ಆ ದುರ್ಬೋಧನೆಯನ್ನು ತಡೆಯದೆ ಬಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೀಲಾಮನ ದುರ್ಬೋಧನೆ ಏನು? ಬೀಲಾಮನಿಗೆ 100% ಗೊತ್ತು, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ವಿಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಶಪಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಪತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ದುರ್ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಆತನು ಬಾಲಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿದಾಯನ್ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಹಳ ಸುಂದರಿಯರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಯೌವನಸ್ಥರು ಬರುವಾಗ ಮಿದಾಯನ್ ಸುಂದರ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಬಿಡಿ. ಇವರು ಈ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು, ಬೌಡ್ ಆದರು. ರೈಟ್? ಅವ್ರದ್ದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಜಾರತ್ವ ಮಾಡಿ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 23,000 ಜನ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಸತ್ತರು. ಯಾರು ವಿಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ದುರ್ಬೋಧನೆ ಯಾರದ್ದು? ಬೀಲಾಮನದ್ದು. ಅವರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ದ ಡೋರ್ ಟು ದ ಡಿಮನ್ಸ್. ಆಗ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಆರಾಧಿಸು, ಇದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು, ಅಡ್ಡ ಬೀಳು. ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಓದಿರಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ? 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15 ನಂತರ. ಹಾಗೆ ನಿಕೊಲಾಯತರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಬೇಗ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. ಯಾವನು ಜಯ ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ಮನ್ನಾ ಎಂಬ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. 14 ಓದಿ. 14
ಆದರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ಆದರೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಜಾರತ್ವ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳಬೇಕೆಂದು, ಯಾರು ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳಬೇಕು? ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳಬೇಕೆಂದು ಬೀಳಾಮನು ಬಾಳಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ದುರ್ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಲೈಫ್, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಪಾಸ್ಟರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್, ಓಲ್ಡಿಸಬೇಕು, ಓರ್ಡಿಸಬೇಕು. ರೈಟ್? ಒಂದೇ ವರ್ಲ್ಡನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಒಂದೇ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಲೋಕ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೀನು ಬಿಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು ನೋ. ತುಂಬ ಸಂಗತಿ ನಿನಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಮುಂದೆ. ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದರು, ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ನೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹುಡುಗ ನನಗೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಗುಡ್ 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 ಗುಡ್, ಬಟ್ ನಾನು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ನೋ ಅಷ್ಟೇ. ಲೋಕನ್ನು ಕರೀತದೆ, ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿನಗೆ ನೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಎಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೋ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸುಂದರಿ ಬಂದರೂ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಬಂದರೂ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಹೋರಿಯು ವಧೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀನು ಹೋಗ್ತಿ, ಹೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಹಲೋ, ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಓದಿ. ಜಾನ್ ಹೋಗ್ತಿ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿದೆ, 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿದೆ, ಓದಿ. ಸಿಸ್ಟರ್ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಕೊನೆಯ ವಚನ. 7:22. ಹೋರಿಯು ವಧೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೂ ಬೇಡಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮೂರ್ಖನು ದಂಡನೆಗೆ ನಡೆಯುವಂತೆಯೂ ಪಕ್ಷಿಯು ಬಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡುವವರೆಗೂ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಬಾಣವು ತನ್ನ ಕಳಿಜವನ್ನು ತಿವಿಯುವ ಕಡೆಗೆ ತಟ್ಟನೆ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಕಂದ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಅವಳ ನಡತೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗದಿರಲಿ, ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವಳಿಂದ ಗಾಯಪಟ್ಟು ಬಿದ್ದವರು ಬಹು ಮಂದಿ, ಹತರಾದವರು ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಮನೆಯು ಪಾತಾಳದ ದಾರಿ, ಅದು ಮೃತ್ಯುವಿನ ಅಂತಾಪುರಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಲೋ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ಆದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇಕು. ಹೇಳ್ರಿ ನೋ, ಕಮಲಡಿ ನೋ. ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ವರ್ಡನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ನೋ. ಲೋಕ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ವಾಟ್ಸಪ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬಾಕೆಯು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಬಾ ಮೂಢನಾಗಿರುವವನು ಈ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಲಿ ಬಾ. ಇದೇ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬಾಕಳು ಕರೀತಾಳೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನ. ಜಾನೋಕ್ತಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಸೀರಿಯಸ್ ಯಾಕೆ ಇದ್ದೀರಿ? ಓದಿ, ನೀವೇ ಓದಿ. ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬವಳಾದರೂ ಕೂಗಾಟದವಳು, ಮೂಡಳು, ಏನೂ ತಿಳಿಯದವಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ, ಪಟ್ಟಣದ ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಗುದ್ದುಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಂಡವಳಾಗಿ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಅವಳು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿ ಬರುವವರನ್ನು ನೋಡಿ ಮೂಢನಾಗಿರುವವನು ಈ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಲಿ ಎಂದು ಕೂಗಿ, ಬಾ ಬಾ ಮೂಢ ಬಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕದ್ದ ನೀರು ಸಿಹಿ ಆಗಿದೆ, ಅವಳು ಗುಟ್ಟುಡಿದಿ ನೋಡು, ರುಚಿ.
ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ? ಕದ್ದ ನೀರು ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ, ಗುಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ತಿಂಡಿಯು ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬುದ್ಧಿ ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತನಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದು, ಬುದ್ಧಿವಂತನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ ಮನೆಯು ಪ್ರೇತ ನಿವಾಸವೆಂದು ಅವಳ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಗಾಧ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವವರೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇರಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ದೇವರ ಜ್ಞಾನ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಬಿಲೀವ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬುವವನು ಆತನು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಅವನು ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವವನು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಹಿ ಈಸ್ ಎ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ವೈಸ್ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಮೂರ್ಖನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಅನಿಸ್ತಾರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತನೋ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯುವರ್ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಈಸ್ ಮೈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ಮೈ ಟೀಚರ್. ರೈಟ್? ನನ್ನನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮೂರ್ಖನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದ್ದೀಯೋ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಲಾಯರ್, ಯು ಆರ್ ಎ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಲಾಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, ಯು ಆರ್ ಎ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಯು ಆರ್ ಎ ನೀನು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಯು ಆರ್ ಎ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೈ ಹಾಕಿದೆಯೋ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೈ ಹಾಕುವಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟರೆ ನಾಳೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಸಡನ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂತು. ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುವಾಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮೊರೆ ಇಡಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನಿರು. ಸಿಂಪಲ್. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಧೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ರೈಟ್? ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂತು. ಶಿಷ್ಯರು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಳುಗುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲೋ? ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ, ನಮಗೆಲ್ವಾ? ಮೊರೆ ಇಡಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಶಾಂತ ಆಯಿತು. ರೈಟ್? ಸಮುದ್ರವು ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಇವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಇವನು ಯಾರು? ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಇವನು ಯಾರು? ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವನು ಯಾರು? ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ದೇವರ ಮಗ. ಹೇಳ್ರಿ, ಐ ಆಮ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವ ಪುತ್ರರ ಮಹಿಮೆಯು ಯಾವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದೆಂದು ಜಗತ್ತು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ? ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು, ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು, ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಗಳು, ನೆಗೆಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾತಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ ಆಗ ನೀವು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ, ಬೆಟ್ಟ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟವೇ ಎಲ್ಲಿ? ಬೆಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ, ರೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ರೋಗ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಟ್ರುತ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಹೀಲ್ಡ್. ಟ್ರುತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವು, ಕರ್ತನ ಆತ್ಮವು ಒಂದು ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡೇ ನಾನು ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಇಡೀರಿ, ನೀವು ಹೀಲ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ.
ಒಬ್ಬ ಕಂಡಕ್ಟರ್ KSRTC ರೈಟ್, KSRTC ರೈಟ್, KSRTC ಅಲ್ಲ, KSRTC ರೈಟ್. ಆ ಬಸ್ಸಿನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅವರು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಅವರ ಬಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಡೆಯುವಾಗ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಪೇಯ್ನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪರೇಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಜೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಬಸ್ ನಿಂತಿತ್ತು, ಅವರು ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋದರು. ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋವಿದೆ ನೀವು ಕೈ ಇಡ್ರಿ ಅಂತ. ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಾನು ಘೋಷಿಸುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೀಲಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಆತನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂತು. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೀಲ್ ಆದೆ, 100% ಹೀಲ್. ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೆಲ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದವರು ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ, ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ನರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಳು, ನನಗೆ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ, ನೀವು ನಾನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕೈ ಇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದು ಹೀಲ್ ಆಯಿತು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನ್. ಎಲ್ಲಿ? USA. ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್. ನೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನೋ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಯಾರು ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ರಿಸೀವ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಕಮ್ ಟು ದ ಚರ್ಚ್, ಸಭೆಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೋಪರೇಟಿಂಗ್ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತದೆ. ನೀವು ಒಳಗಿಂದ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾತಾಡೋದಂತ ಕಲಿತೀರಿ. ನೀವು ಕೇವಲ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಹೀಲಿಂಗನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿದ್ದ ಹೀಲಿಂಗನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವುದಂತ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ನೀವು ಹೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ನೀವು ಹೀಲಿಂಗನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ನದಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್. ಏನಾದರೂ ತಲೆನೋವು ಬಂತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಹುಡುಕುವ ಬದಲು ಹೇಳ್ರಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಗುಣವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆತನ ನನ್ನ ನೋವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು. ನೋವೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆ ನೋವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಕೆಲವರು ಪಾಸ್ಟ್ರೇ ನನ್ನ ಸೊಂಟ ನೋವಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೊಂಟ ನೋವು ನನ್ನದಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ನನ್ನದು. ನನ್ನ ತಲೆನೋವು ಯಾವಾಗ ನೀವು ನನ್ನದಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮದು. ಅದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಸ್ಟ್ರೇ ನನ್ನ ಕಾಲು ನೋವು ಹೇಳ್ರಿ, ಕಾಲು ನೋವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ನನ್ನದಲ್ಲ ಅದು. ನನ್ನದೇನು? ಆರೋಗ್ಯ ನನ್ನದು, ಹೀಲಿಂಗ್ ನನ್ನದು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮೂಮೆಂಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನನ್ನದು ಅಂತ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ನಾಯಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊದಲು ನಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿದು ಚರ್ಕ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಓಡ್ತದೆ. ಹೇಳ್ರಿ, ಆರೋಗ್ಯ ನನ್ನದು. ಹೇಳ್ರಿ, ಸೊಂಟ ನೋವು ನನ್ನದಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಏಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದಿನ ಅವಳ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಬಿತ್ತು, ಜೋರ್ಸದು, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಯ್ ಮಾಡ್ಲೋರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ ಕಾಲು ಮುರಿಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಭಾಷೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸೌಂಡ್ ಅದೇ ಇರಲಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇರಲಿ. ಹೇಳ್ರಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಗುಣ ಅದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೌಂಡ್ ಅದೇ ಇರಲಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿರಿ? ರೈಟ್ ಬುಲೆಟ್ ಹಾಕಿರಿ.
ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಬುಲೆಟ್? ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಹೇಳಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಹೇಳಿ ನಾನು ಗುಣವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆರೋಗ್ಯವು ನನ್ನದು. ಹೇಳ್ರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನನ್ನದು. ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾಲುಗಳಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ಚುರುಕಾಗಿದೆ. ಹೇಳ್ರಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಅನಾರೋಗ್ಯವು ನನ್ನನ್ನು ಆಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಅವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಎಂತ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು 3 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್. ನನಗೆ ಡೌಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಯಾಕೆ? ನೋಡಿ, ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ? ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಏನು ಬೇಕು? ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬೇಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿ. ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ತಗೊಂಡೆನಾ? ಸಾರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ನೋ ಪೇನ್, ನೋ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ನೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಹೇಳಿ ದೇವರ ಜೀವ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಝೋಯೆ ಲೈಫ್ ಇದೆ. ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅದರ ನನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೋವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ನನಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅದೊಂದು ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್? ಎಸ್, ಇದೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ಎನಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ? ಜೋರಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಇದೆ. ಬಟ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಅದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಕ್ರಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈ, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈ, ಜಸ್ಟ್ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈ, ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈ, ಏನು ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವವರಿಗೆ ಅದು ಜೀವ, ದೇಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವೇ ಆರೋಗ್ಯ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೇಂಜರ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ತೆಗೆದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು, ರೈಟ್? ಅದು ಯುವರ್ ವಿಶ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ವಾಕ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ರೀ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ರೀ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಾರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ, ಝೋಯೆ ಲೈಫ್ ಇದೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೂಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್. ಬಾರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಗಾಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಝೋಯೆ. ಆ ಝೋಯೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿದೆ. ಆ ಝೋಯೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗಲಿ, ಝೋಯೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಬಹು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ರಿ. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಪರಲೋಕ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದೇವದೂತರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಅಲ್ಲ, ದೇವಪುತ್ರರ ಮಹಿಮೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದೆಂದು ಜಗತ್ತು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗಿಡ, ಮರ, ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಯು ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು, ಯು ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬದಲಾಗುದು ನೀನು ಹೇಳು ಅಂತ. ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಕಮಾನ್, ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಕೆರೂಬಿಯರು ಸೆರಾಫಿಯರು ದಿನನಿತ್ಯ ಸ್ತುತಿಸುವ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೇ, ಮಹಿಮೆಗೂ ನಿಯೋಗ್ಯನೇ, ಮಾನ ಪ್ರಭಾವವು ಉಳ್ಳವನೇ, ಆರಾಧನೆಗೆ ನಿಯೋಗ್ಯನೇ, ನಮ್ ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರನೇ, ಆರಾಧನೆಗೆ ನಿಯೋಗ್ಯನೇ, ನನ್ ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರನೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವ, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. Yes Lord. ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯೇ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯೇ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ಕೆರೂಬಿಯರು ಸೆರಾಫಿಯರು ದಿನನಿತ್ಯ ಸ್ತುತಿಸುವ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೇ. Father, we thank you, Lord. Thank you, Lord, your presence. Thank you, Lord, your grace. ಪ್ರಿಯರ, ಜೀವ ಮತ್ತು ಮರಣ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ವಶದಲ್ಲಿದೆ. ವಚನ ಪ್ರಿಯನು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನು. ಕಮಾನ್, ನಾವು ಹೇಳುವ, ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಕಮಾನ್, ಅಂತರದ ಒಳಗಿಂದ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಹೇಳ್ರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆತನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆತನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆತನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮಗಳಿಗಿಂತ, ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗಿಂತ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗಿಂತ, ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವನು, 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 ಹೆಚ್ಚಿನವನು. ಹೇಳಿ, ರೋಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಆತನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆತನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಗುಣ ಆಯಿತು. ಯಾರು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ನ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ, ಸೊಂಟಕ್ಕೆ, ತಲೆಗೆ, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್, ಸಿಕ್ನೆಸ್, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೀಲ್ ಯು ನೌ. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೂರ ಇರ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Take it in the name of Jesus. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು, ಯೂಟ್ರಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್, ಎಲ್ಲ ಎಲುಬಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಎಲ್ಲ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಲೆಯಿಂದ ಪಾದದವರೆಗಿನ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ, 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 ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. Take it, take it, take it, take it, take it. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿ ವಾಚ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಈಗಲೇ ಅನುಭವಿಸಿರಿ. ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಜಾಯ್. ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೋ. ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್, ಬಿ ಹೀಲ್ಡ್ ನೌ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಐ ಕಮಾಂಡ್ ಯು, ಬಿ ಡೈ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಬಿ ಹೀಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಗೋಸ್ಟ್. ಕೈಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋವಿದ್ದ ಆ ನೋವನ್ನು ನಾನು ಗದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈಗಲೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಯು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Be healed now in the name of Jesus.
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಯಾರು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನಿಗಳು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೀಲ್ ನೌ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಹೀಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಬಿ ಹೀಲ್ ನೌ. ಎಸ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್.